Last class, I started preparation of a haloalkane from an alcohol. By using an alcohol, we have to prepare an alkyl halide or Cl. Alcohol, it is treated with an I think it's a hydrohalogen acid in presence of a anhydrous zinc. I think here X is an ClBrRi, correct? Here halogen, it is a chlorine or bromine or iodine. If it is a preparation of a chloromethane from an alcohol, that method can be called as Gruss process. Particularly we call as a Gruss process. Then second method, when alcohol, it is treated with a phosphorus halides. It is having a number of halides is there. It's a trihalides. Particularly we have to use a PCl3, correct? PCl3. We get an alkyl halide along with a phosphorus acid, H3PO3. Then it's alcohol, it is treated with, I think, phosphorus triiodide, or it may be a red phosphorus with iodine. What do you get? We get an alkyl halide along with phosphorus oxychloride and phosphorus acid. Then when you use an alcohol, it's treated with an PBr3. Then, or it is a red phosphorus with bromine, we get an alkyl halide. Then alcohol, it is treated with phosphorus pentachloride, PCl5. We get an alkyl halide along with hypophosphorus POCl3, phosphorus oxychloride and H. Then last method, when alcohol, it is treated with a thionyl chloride, SOCl2, in presence of a pyridine base, we get an alkyl halide along with sulfur dioxide and H. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಏನೋ ಬರೀತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ halide ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅನದರ್ 2 methods is there. I think it is in place of an HX, we have to prepare the hydrohalogen acid. It can be prepared by treating a salt, sodium bromide, along with a concentrated sulfuric acid, correct? We have to take an ROH. Alcohol, it is treated as sodium bromide along with a concentrated sulfuric acid. It can be generated as which acid? HBr. Or we need an iodoalkane. In that cases, we have to take a potassium iodide along with H3PO. I think phosphorus acid is a non-oxidizing acid, but when used in the sulfuric acid, here iodide, we get an alcohol, then you get an HI, hydroiodic acid, it can be obtained. It is a iodide is there, is a concentrated sulfuric acid, it can be oxidized iodide to iodide. Therefore it is a oxidizing agent. ಅಂದ್ರೆ sulfuric acid ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ HI ಬರುತ್ತೆ. HI ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇದೆ, ಅಯೋಡೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. when use a potassium iodide with a sulfuric acid, H2SO4, what it forms? It forms an HI plus KHSO4, correct? This is formation. Now obtained HI, this further sulfuric acid react agutte. It can be further react with a sulfuric acid. It forms an iodine. Iodine formation agutte with sulfur dioxide and water formation. Therefore, we are not using a sulfuric acid. Sulfuric acid in place of sulfuric acid, what do you use? ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? KI, it can be treated with an H3PO4. What is the phosphoric acid? Is a non-oxidizing acid. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ HI ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ KH2PO4. ಇದು ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ನೆನ್ನೆದು? ಹೊಸಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the second method for preparation of a alkyl halide is from alkane. Correct? Its alkane is over. What is the process? It's a chlorination of methane. Correct? Chlorination of methane. It is already learned in our first view. Methane is there. Methane CH4 is there, to which we have to add a chlorine in presence of sunlight. What do you get? CH3C. Correct. CH3Cl. I think this reaction is a chain reaction. We get a further it can be reacted with chlorine in presence of a sunlight. We get a CH2Cl2. Then further it can be reacted with chlorine in presence of sunlight. We get a CHCl3. Then Cl2 in presence of sunlight. What do you get? CCl4 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹೈಡ್ ಸಿಗೋದು. ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. I think we make a select. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. I think suppose we need a ಬ್ರೋಮೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? We have to use a bromine in presence of sunlight. ತಗೋಬಹುದು. But fluoroalkane prepare ಮಾಡೋದು by using this reaction. The reactivity of this one, it is a fluorine, it is a more reactive than chlorine, than bromine, than iodine. ಇದು reactivity ಆಗುತ್ತೆ. Fluorine prepare ಮಾಡಿದ್ರೆ, fluoroalkane prepare ಮಾಡಿದ್ರೆ by using this is a explosive reaction ಆಗುತ್ತೆ. Because it is a highly reactive. We know that it is a reactivity, it is a inversely related to selectivity. ಏನು ಕರಿತೀರಿ? ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ನಾವು. I think it is having a reactivity is less, selectivity is more. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಯೋಡಿನೇಷನ್. I think compared to this one, ಇದು more reactive, explosive reaction ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೂರೋಆಲ್ಕೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು by using this method is a very difficult. ಅಯೋಡೈಡ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it is not a possible. ಇದನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ. it is a less reactive but selective more. But we have come to this two. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ? ಬ್ರೋಮಿನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆನೋ ಆಲ್ಕೇನ್, ಆನೋ ಏನು ತಗೋತೀರಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕೇನ್, ಬ್ರೋಮೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ವಿಟೇಕನ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕೇನ್, ಬ್ರೋಮೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಇರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫ್ಲೂರೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಡಲ್. ಇವೆರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ. ಇವೆರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೋರ್? ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೋರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಬ್ರೋಮೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೋಮೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ we have to take which one? Methane. It is treated with a bromine in presence of what? Sunlight. What do we get? We get an CH3Br plus HBr. It's a one method. Suppose we have to prepare an iodoalkane. Iodoalkane prepare ಮಾಡ್ತೀರಿ. We have taken a methane. It is treated with a which one? Iodine. Correct? Iodine. It is a reversible reaction. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ CH3I plus H. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? H. ದಿಸ್ HI ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೇನ್. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ we have to control this reversible reaction. The reaction can be proceed towards forward. We have to use an oxidizing agent. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? HNO3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರ್ HiO3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ? HI is a good reducing agent. It can reduces the methyl iodide into methyl.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಅಲ್ಕೀನ್. ದಟ್ಸ್ ಈಥೀನ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. CH2 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಟು ವಿಚ್ ಆಡ್ HBr. HBr ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ HBr ಏನು ತಗೋಬಹುದು? HCl ತಗೋಬಹುದು, ದೆನ್ HI ತಗೋಬಹುದು. HF ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. What you get is a positive portion hydrogen. Bromide it can be carrying a negative. ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ H ಮತ್ತೆ Br ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. therefore it can be delta minus, it can be delta plus. correct? I think here is a pi electron is there. It is also having a sharing electron. It can be abstract this proton. Proton abstract ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಅಡಿಷನಲ್ ಯಾವ ಅಡಿಷನ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್. ಯಾವ ಅಡಿಷನ್ ಆಗೋದು? H+ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ H+ it can be added to first carbon or second carbon. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹುಡುಗ ದಿಸ್ H+ it can be added to first carbon. This carbon get deficient, therefore it can be carrying a positive charge. ಅಥವಾ H ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಕೇಟೈನ್ ಏನು ಸೇಮ್ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ H ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Br ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು ನಾನು? ಓನ್ಲಿ H. ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? H ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, H ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ H ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಒಂದು ಕೆಟೈನ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಈ H+ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2, ಆ H ಇಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ರೈಟ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್. ಯಾವ ಕೈಟೈನ್ಸ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ? ಪ್ರೈಮರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಪ್ರೈಮರಿ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ, ಇದು ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು CH3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರೋದು? ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಕ್ಯಾಟೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ Br- ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ is a Br- is a counter ion, is a nucleophile. What do you get? We get a compound as CH2 CH2 ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸೈಡ್ H ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರೀಲಿ? Br is a product. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. I take an unsymmetrical alkene or CH double bond CH, it can be taken. It's unsymmetrical. It is a symmetrical. When you cut a molecule, what do you get? Two equal half ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ unequal ಬರುತ್ತೆ. It is unsymmetrical alkene. Correct? To which you have to add an HBr. ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? HBr ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ H+ it can be added to ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀನಿ. R CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH. ಈಗ H ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ H. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ R CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ H ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್? It is a secondary, it is a primary. Which is the most stable? Secondary is the most stable. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ? Br it can connected to second carbon. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ Br- ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಇಟ್ಸ್ ಅ Br ಮೈನಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Br ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ CH Br then CH3, correct, then R CH2 CH2 Br. What is the major? It is a major product, it is a minor product. I taken only HBr, HCl ತಗೋಬಹುದು, HI ತಗೋಬಹುದು. It is follows which rule? It's rule what you call Markovnikov rule ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಾಲಿಮೆಂಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. CH3 CCH3 H CH double bond CH2. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಆಡ್ ಎನ್ HCl ಅಥವಾ HI ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, HI ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, here is a negative portion of the iodide. It is added to a carbon carrying a least number of hydrogen, correct? That is a Markov rule. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, I ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವುದು, I ಮೈನಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು H ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2H ಇದೆ. ಹಂಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವುದು, I ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, CH3 CCH3 H CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿನಾ? ಈ H I ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, I then H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ pi electron is there, it is a nucleophile, it can be abstract this H plus. ಏನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು, H plus ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎರಡು ಇದೆ. ದಿಸ್ H plus added to first carbon or second carbon. ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸರಿನಾ? ಅದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳ, ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. H ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುವ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3 CCH3 then H ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ H ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ H ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ H ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ H ಆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, CH3 CCH3 H then CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2, ಕರೆಕ್ಟಾ? H ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. H ಆಡ್ ಮಾಡಿ, H ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ H ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್. ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಬರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು, ಇದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, CH3 ಇದೆ, H ಇದೆ. ದಿಸ್ H ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟು CH. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, CH3 ಓಕೆ, CCH3 ಕ್ಲಿಯರ್, ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ದೆನ್ CH ಇದೆ, H ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು H, ಈ H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ H2 ಆಗುತ್ತಾ, ದೆನ್ CH, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಇದು ಯಾವ ಕೆಟೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟರ್ಷರಿ. ಟರ್ಷರಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಟರ್ಷರಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ Br ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ I ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, I ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್, I ಮೈನಸ್ this carbon, correct? What do you get? CH3 CCH3 I then CH2. It is a major product. ಇದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, CET ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರೋಣ, ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ.
ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಡೌಟಾ? ಒಂದು ನೆನ್ನೆದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ I take one compound here. It's a compound. It is treated with HBr ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ. It is also Markovnikov of addition. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ರೂಲ್? Markovnikov. Markovnikov of addition is a electrophilic addition. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ H+ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಅದು ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ನೀವು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 1, ಇದು 2 ನಂಬರ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದೇನು? We have to add an HBr to unsymmetrical alkene, correct? If negative part it can be added to carbon carrying a least number of hydrogen. Least number of hydrogen ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? Br minus. Br minus ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? 3 ಬಾಂಡ್, 4 ಬಾಂಡ್. ಹಂಗಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಹಂಗಾರೆ 0 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? 0 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. When come to this carbon, ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? ಹಂಗಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ? 0 ನೋ 1? 0 is least. ಏನು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಲ್ಲಿ 0, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೌದಾ? ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು? Br ಮೈನಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು? H ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಸರಿನಾ? ಈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಐ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ, Br ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ H ಬರಿಲ್ಲ. H ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಬರಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್. ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕು ತಾನೆ? Br here H, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಡನೆ HCl ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. HCl, HBr, HI. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? What is the product? Major product A, major. B it is a major. ಅಲ್ಲ ಮೈನರ್. A ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಡ. ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? What is the major product? ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕಿನದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ಬರಲ್ಲ, ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಈಗ H ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? Br ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅದು Cl ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ, ಇವೆರಡು ಬಾಂಡ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು H ಇದೆ? CH2 2H ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Cl ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ H ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ CH3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ H+ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗಾಟ್ ಆನ್ HCl. HCl ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋಲಾರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ. H+ it can be added to second carbon ಗೆ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇಟೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. H+ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ತಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ. ಈ H+ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. CH2 ಇದೆ, CH3 ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್.
ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ CH2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಈ ಕಡೆ H ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೀಥೈಲ್ ಇರೋ H ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ CH2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೆಟಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು H ಇದೆ, 3 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, 1 H ಇದೆ ಹೌದಾ. ಈ H ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ H ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ, ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ H ಮೈನಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಒಳಗೆ CH3 CH2 ಆಯ್ತು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, ಇದು CH2 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ Br Cl ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇಡ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಸಿಗಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ or CH2 same unsymmetrical thing I take. It can be to which we have to add an HBr in the presence of peroxide. It follows against the Markovnikov of rule, therefore it is called as anti-Markovnikov of rule or Karash effect or peroxide effect. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಜರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೈನರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ HBr ಅಡಿಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ, HCl ಆದಾಗ ಆಗೋಲ್ಲ, HI ಆದಾಗ ಆಗೋಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳು. ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ HBr, HCl ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, HI ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ HCl ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, HBr ಅಡಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ HI ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ HBr ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳುವ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀರ್ ಓದಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. when add an HBr to unsymmetrical alkene in which negative part is a Br minus, it can be added to carbon carrying a more number of hydrogen. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು, Br ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 H ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 H ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ Br ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ RCH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಬರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾ H ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, Br ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Br ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, H ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್. ಇದು ಮೇಜರ್. ಮೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ RCH single bond CH, here is H, then it is a Br. CH3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ in a free radical mechanism. ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. we have to use a peroxide generally we have to use a benzoyl peroxide. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, benzoyl peroxide. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, it is a compound, is like that.
It is a benzyl peroxide. How to get it? This is a why it is a major part. ಇದು ಯಾಕೆ ಮೇಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಮೈನರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀತೇನೆ, ಬಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರೀದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ C6H5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ C6H5 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O O C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O C6H5. ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಐಸ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ CH3 ಆರ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಯಾವುದು? ಪರಾಕ್ಸಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಓವೋ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ರಾಡಿಕಲ್ ಈಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್, ಕರೆಕ್ಟ್? C6H5 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಡಬಲ್. ಇದು ಫರ್ದರ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. C6H5 ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಫಿನೈಲ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಾಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇದು ಒಂದು ರಾಡಿಕಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ರಾಡಿಕಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. we get an 2 molecule of C6. It is a phenyl radical. Clear? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ what is alkene we have to take? ಯಾವ alkene ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. R CH double bond CH, correct? When we add this is a radical C6H5 dot. It is also form a radical. Sorry, it is the first one. C6H5 dot. It can be combined with an what is the addition model? HBr. It is react with an HBr. Clear? We take a 2 molecule ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. It can be combined. ನೋಡಿ H dot ಬರುತ್ತೆ, Br dot ಬರುತ್ತೆ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ. H dot combined with C6H5 ನೋಡಿ C6H6 ಬರುತ್ತೆ, then what get Br dot. These are reactive free radical. Then in the next one unsymmetrical alkene I take RCH double bond CH. This Br radical interact with an alkene ಜೊತೆ interact ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. This double bond pi electron ಇದೆ under homolytic cleavage again in the presence of a Br radical. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಡಿಕಲ್, then ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ? This Br dot it can be added to this radical or this Br dot it can be added to this radical. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ Br dot added to first carbon, Br dot added to second carbon ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ Br dot ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. R CH dot Br ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? then single bond CH2 dot. ಈ ಡಾಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ತಾನೆ, ಈ CH2 ಡಾಟ್ ಗೆ Br dot ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ R CH dot CH2 ಡಾಟ್ ಗೆ Br dot ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇವೆರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಾಡಿಕಲ್? ರಾಡಿಕಲ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ? 1 ಕಾರ್ಬನ್. ಹಂಗಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್
is the most stable free radical? Same order, tertiary, secondary, then primary. Free radical ಕಾರ್ಬೊಕೇಟಲ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಡೇ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗರೆ? It is a secondary stable than primary. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಡಿಕಲ್ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಡಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. we have taken HBr. Okay, again ಏನಾಗುತ್ತೆ? Br H dot ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Br dot ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. then again H dot ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? R CH Br ಇದು H ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ CH3 ಪ್ಲಸ್ R CH2 Br. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೇಜರ್? It is a major. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದು. ಬಟ್ ಇದು ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 I add an HCl in presence of peroxide. What is the product expected? CH3 ಅಥವಾ ಇದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೋಣ. In presence of peroxide, what do you get? R. It is treated with HI, then it is a HI in presence of peroxide. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ರೋಲು? ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವುದು? Cl ಮೈನಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? CH3 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಹೇಳ್ತೀರಾ? H ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? Cl ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ Cl, ಇಲ್ಲಿಗೆ H is a major. ಮೈನರ್ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. when you come to this one, ಸಾರಿ ಈ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? HCl ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Cl it can add to least number of hydrogen, then is a H. ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ HBr. ಇಲ್ಲಿ HCl ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು. ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು. HBr ಆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ HBr ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇದಕ್ಕೆ HBr ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ HBr in presence of peroxide ತಗೊಳ್ಳಿ. CH3 CH2 then Br then H. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ? HBr ತಗೊಂಡ್ರೆ. HCl ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು, ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, HBr ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾವ ರೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ ರೂಲ್? ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? Br. ಸರಿನಾ? HBr in ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ? what is the major? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರಿನಾ? then HI ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, it is follows which rule? ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್. ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, I added here, then H. correct? then we added HI in presence of peroxide. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಅದು ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? HI ಗೆ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸೋದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
predict the major product. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೀಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ HBr HCl ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್. ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಆಗೋದು HBr ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್. ಇನ್ ಕೆಲವು ಏನಿದೆ HCl ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? HCl, HBr ಅಂಡ್ HI ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? then HBr in presence of peroxide ಇದ್ರೆ it can be gives an anti marconic of full product. ಕರೆಕ್ಟಾ? HCl in presence of peroxide ಇದ್ರೆ HBr in presence of HI in presence of peroxide ಇದ್ರೆ we get a marconic of full product ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. From alkene is over. From alkene, hydrocarbon alkene ಆಯಿತು, alkene ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ alkyne we have to take we take an unsymmetrical alkyne R CH C triple bond CH ತಗೊಳ್ಳ ಇದು alkene. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ ಆಡ್ ಅಗೇನ್ HBr ಆಡ್ ಮಾಡುವ. HBr ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್. Here it can be HBr added to carbon carbon triple bond, unsymmetrical alkyne. Correct? In which negative part it can be added to a carbon carrying a least number of atoms. It is also follows a marconic of. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 0. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ Br ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? 0 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ Br ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ H. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ HBr ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಸಲ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ Br ಮೈನಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಇರಬೇಕು? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಆರ್ ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ Br ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ CH ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ CH2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳ. ಸರಿನಾ? CH2 ಆಯ್ತು. ಈಗ Br ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಲಿ? ಇದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ Br ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. H ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ CH3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು? ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಅಲೆಕ್ಷನ್. ಸರಿನಾ? ಜೆಮಿನಲ್ ಬ್ರೋಮ್. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂದೀಪ ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ದೀಪ ಇಡಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ halogen exchange methods.
I think this method can be used to prepare a fluoroalkane and iodoalkane from another alkali. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. We take an alkyl halide RX. Is a first reaction is there, is a named reaction. One is a Finkelstein reaction. The reaction is a very important reaction. 1 marks or 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Finkelstein reaction. F ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it is a alkyl iodide preparation. ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Alkyl iodide ಅಂದ್ರೆ iodide ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Alkyl iodide preparation. We take an RX. ಏನು ತಗೋತೀರಿ? RX. ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಯೋಡೈನ್. We have to take an iodine ಇರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈನ್ NaI ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಯೋಡೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ X ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಅಯೋಡಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೂರಿನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು Cl ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಏನು ತಗೋತೀರಿ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಸಿಟೋನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಯೂಸ್ ಮೆಥನಾಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಐ ಏನಿದೆ X ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ X ಏನಿದೆ I ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, R ಹೇಳ್ತೀರಾ I ಪ್ಲಸ್ NaX is a product. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ R ಗೆ ಏನು ತಗೋತೀರಾ? CH3Cl ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ NaI ಅಸಿಟೋನ್ CH3I ಪ್ಲಸ್ NaCl. ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಒಳ್ಳೆದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೋನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೋನ್ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. I think he is having a sodium chloride NaCl, NaBr, then NaIs there. Out of these three, which one is more covalent? ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? covalent nature is ionic compound shows a covalent nature. I think here is that these two are ionic one. This sodium iodide, it is a covalent. This sodium iodide, it can easily dissolve in acetone. Acetone only dissolve ಆಗುತ್ತೆ. But these two are not dissolved because they are an ionic nature. Therefore, whatever the sodium chloride or sodium bromide obtained in this reaction, they get precipitated in acetone. ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಂದಿರೋದು, ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಬಂದಿರೋದು, ಅಸಿಟೋನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಸಿಟೋನ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಅಯೋಡೈಡ್. And it can be proceed the reaction to the forward direction. That is a Lee-Chatterjee principle ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Only sodium iodide dissolved in acetone. The remaining two salts not dissolved in an acetone. They get precipitate. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀಸನ್ ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಸಿಟೋನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. CH3 ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, R ಗೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? CH3 ತಗೊಳ್ಳಿ, R CH3 CH2 ತಗೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಏನೇನು ತಗೋತೀರಿ? Cl Br. ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, Finkelstein reaction. The next reaction is Schwartz reaction. It is also a halogen exchange reaction. Schwartz reaction. It can be used to prepare fluoroalkane. ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Fluoroalkane. Same. RX plus it can be treated with alkyl halide. It may be alkyl chloride or alkyl bromide. X it is equal to Cl or Br. It is treated with metal fluorides. It may be AgF one or Hg2F2 silver fluorides or SbF3 or cobalt fluorides etc. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? AgF. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲ. Here also halogen exchange can be takes place. Just it can be heated. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲೂರಿನ್ ಸರಿನಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬರೀಬೋದಾ? R ಹೇಳಿ F plus AgX
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, CH3 CH2 Br ಪ್ಲಸ್ AgF ಹುಡುಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? CH3 CH2 F ಪ್ಲಸ್ Ag. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ CH3 Cl ಪ್ಲಸ್ Hg2 F2. Now taken 2 molecules. Okay. CH3 F correct plus Hg2 Cl. ನೀವು ಹೇಗೆ ತಗೋತೀರ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. It's actually it can use to prepare Wundt Dicker reaction, mainly used to prepare a bromoalkane. Chloroalkane ಬರಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್ can be less. Chloroalkane ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಕರೀತೀರಿ? ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? R C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O OH ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಅಯನೈಸ್ ಮಾಡುವ. ಅಯನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? O ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ Ag ಆಡ್ ಮಾಡಿ Ag ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ OAg ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? R C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಕರೆಕ್ಟಾ? H ಇದೆ ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. H ಪ್ಲಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? Ca2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? 2 ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? X2 ಪ್ಲಸ್ Y ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? XY2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋತೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರಿವರ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ. ಅದೇ ತರ ಈ 2 ನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ವೈಸ್ C ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಅದು ಬೇಡ, ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ. ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬ್ರೋಮಿನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CCl4. Reflects in presence of CCl4. It is also via free radical mechanism. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್, ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈ Br 2 ಇದೆ, Br ನ ಒಂದು ನಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು Br ನಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. R ಗೆ ಏನು ಸೇರುತ್ತೆ? RBr ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ? 2 ಪ್ಲಸ್ CO2 ಪ್ಲಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ Cl ತಗೋಬಹುದು, Cl2 ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CCl4 ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ? ಈಲ್ಡ್ ಏನು? ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಮೋಆಲ್ಕೇನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ತಗೊಳಕಲ್ವಾ? ಅಯೋಡಿನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ RCOO Ag plus when you use an iodine in presence of CCl4, you have to use a 2 molecule of a silver salt of carboxylic acid. We get an ester. Ester ಬರ್ಬೋದು. RCOO plus carbon dioxide plus Ag. We get a ester ಬರುತ್ತೆ. ester ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬೇಡ, ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬ್ರೋಮೋ ಆಲ್ಕೇನ್. ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ yield is very less. ಅಯೋಡೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಯೋಡಿನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ CCl4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈಗ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ.
ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ತರ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಏನೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನಾನು ಜನರಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಆರ್ ಓ ಎಚ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ HCl, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. HCl ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ವಿಕೆಟನೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವಲ್. ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು? ರೋಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ PCl3. alcohol treated with PCl3, we get an RX along with phosphorus acid ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ROH, it is treated with PCl5, alcohol alkyl along with POCl3 and HCl ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, alcohol treated with SOCl2 in presence of pyridine. ಏನಿದು ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಡಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ? ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಕಿನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? RH ಆಲ್ಕಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಒಂದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಕಿನ್, ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅಲ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ, ವರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅಲ್ಕಿನ್ ಯಾವ್ದು ಆಡೋಣ? HBr, HCl, HI. ಯಾವ ರೂಲು? ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು? HBr ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರಾಕ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮರ್ತೋಗಿ ಹೇಳ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ addition of halogen to carbon carbon double bond. Last ಮುಗೀತಾ? 2 minutes. CH2 double bond CH2 to which you have to add a bromine. ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? bromine water test ಹೇಳಿದಿರಾ? It is used to detection test for a double or unsaturation test ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. You have to add a bromine in presence of CCl4. ಇಲ್ಲಿ Br plus Br minus ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. CCl4 ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪೋಲರೈಸ್ ಈ Br. Br ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಇದು ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ Br ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, Br ಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? CCl. ಅದೇ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, Br added to one carbon, Br minus added to another carbon. ಹಂಗಾರೆ ಬರುತ್ತೆ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, Br. ಇದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಬಾಂಡ್? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ CCl4 ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ರೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್, ರೆಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. red brown color, correct? I think in this color it can be discharge ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇದು? ವಿಸಿನಲ್ ಡಯಾಲೈಡ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿಸಿನಲ್ ಡಯಾಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಕಲರ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೀವು Cl2 ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಅವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cl ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲೈನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲೈನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಆರ್ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಯು ನೋ ದಟ್ Br2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CCl4. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Br ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? CH3 CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2, ಹಿಯರ್ Br ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೇ Br in presence of sunlight at high temperature, it may be 773 Kelvin, high temperature heat ಮಾಡಿದ್ರೆ this Br substituted to allylic position. allylic position ಯಾವುದು? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಲೈನಿಕ್.
ಹಂಗಾರೆ ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಎಚ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಈ ಎಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬಿ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲೈನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಟು ಆಡ್ ಬಿ ಆರ್, ಬಿ ಆರ್ ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CCl4. ಏನಾಗುತ್ತೆ? CCl4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್. ಸರಿನಾ? ಪಿಸಿನಲ್ ಡೈಬ್ರೋಮೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಎ Br2 ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 773 K. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲೈನಿಕ್. ಅಲೈನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದು ಅಲೈನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಅಲೈನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೀಲಿ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ CET ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ.